वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। गुरु रूप गुरु प्यारी साध संगत जीओ, आ तुसीं देख सकते हो भी मेरे हत्थ दे विच सिख रहत मर्यादा दी ये किताब है जी। एक सिख रहत मर्यादा दी किताब श्रोमणी श्री अकाल तख्त साहिब वालों पंथ प्रवानित सिख रहत मर्यादा दी किताब है, जो श्री अमृतसर साहिब श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी वालों जिहड़ी है वो छपा के सिख संगतां दे विच भेटा रहत जिहड़ी है वो वंडी जाती है। अज इस किताब दे विचों मैं आप जी दे नाल गुरुद्वारा साहिब दे विच धन धन गुरु ग्रंथ साहिब महाराज जी दे पावन स्वरूप की सेवा संभाल दे बारे एक बहुत ही अहम जानकारी जिहड़ी है वो साझी करन जा रहा हाँ। तो आप समूह संगत को बेनती करना चाहांगा, अज दे इस प्रोग्राम को शुरू तो लैके एंड तक बहुत ही तवज्जो दे के आप भी देखो तो होरना संगतां नाल भी वध तो वध जिन्ना हो सके वो शेयर जरूर करो, ताजो सानू सारियां नू गुरु ग्रंथ साहिब महाराज जी की सेवा संभाल सानू किवें करनी चाहिए है, किस ढंग तरीके नाल करनी चाहिए है, ये सानू पता लग सके। तो साध संगत जीओ, सिख रहत मर्यादा की इस किताब के 12 नंबर पेज ते गुरुद्वारे सरलेख के हेठ गुरु ग्रंथ साहिब महाराज जी के पावन स्वरूप की सेवा संभाल बारे जिहड़ी है वो सानू बहुत अहम जानकारी दी गई है। सब तो पहली जानकारी है भी गुरुद्वारा साहिब दे विच श्री गुरु ग्रंथ साहिब महाराज जी का प्रकाश जो है वो निता प्रति होवे, ये पहली शर्त है जी। जेकर गुरुद्वारा साहिब है तो निता प्रति गुरु ग्रंथ साहिब महाराज जी का प्रकाश जिहड़ा है वो जरूर होना चाहिए है, बिना नाका। रात वेले गुरु साहिब जी का प्रकाश नहीं किया जाए, यानी कि जदों रात का समा आ गया रह राज साहिब तो बाद या फिर जिस गुरुद्वारा साहिब दे विच कीर्तन हुंदा है या कथा हुंदी है, दीवान की समुची समाप्ति तो बाद गुरु ग्रंथ साहिब महाराज जी का जिहड़ा प्रकाश है उन्होंने संतोख के जिहड़ा है सुख आसन वाली जगह ते सुवाईमान कर देना चाहिए है। प्रकाश जिहड़ा है वो रात नूं ना किया जाए बिना खास कारण दे। हाँ, जेकर गुरुद्वारा साहिब दे विच श्री अखंड पाठ साहिब प्रकाश है या रात का दीवान लगा होया है, फिर साध संगत उस स्थिति दे विच गुरु ग्रंथ साहिब महाराज जी का जिहड़ा प्रकाश है वो असी जारी रख सकते हाँ। पर जेकर दीवान नहीं चल रहा या श्री अखंड पाठ साहिब भी प्रकाशमान नहीं है, संगत का भी आन जान नहीं है, तो उस स्थिति दे विच गुरु ग्रंथ साहिब महाराज जी का जिहड़ा प्रकाश है उन्होंने जरूर संतोख देना चाहिए है। जदों तक ग्रंथी साहिबान या सेवादार श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी की सेवा लई हाज़र रह सके या दर्शन करन वालियां दी आवाजाई रहे या बेदबी का खतरा ना होवे, तदों तक गुरु साहिब जी का पावन प्रकाश जारी रहे। उपरंत सुख आसन कर देना उचित है तां जो बेदबी ना होवे। हुण दूसरी जानकारी, श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी नूं सन्मान नाल प्रकाशिया पढ़िया अते संतोखिया जावे। साध संगत जी, ये भी वैरी इंपोर्टेंट विचार है जो सानू ख्याल विच रखनी चाहिए है। गुरु ग्रंथ साहिब महाराज जी का जदों भी प्रकाश करना है या गुरु साहिब जी का पावन प्रकाश असी संतोखना है तो उस वक्त सानू काली नहीं कदी करनी चाहिए। बहुत ही अदब दे नाल प्रेम भावना सहित जिहड़ा है गुरु महाराज जी का पावन स्वरूप का प्रकाश करना चाहिए है अते प्रेम भावना दे नाल ही जिहड़ा है वो सानू गुरु साहिब जी के पावन स्वरूप नूं संतोखना चाहिए है अते पाठ भी प्रेम भावना ते अदब नाल करना चाहिए है। प्रकाश लई जरूरी है कि जिहड़ा स्थान है वो साफ सुथरा होवे, उपर चंदोआ साहिब सुभाईमान होवे, प्रकाश जिहड़ा है गुरु ग्रंथ साहिब महाराज जी का मंजी साहिब ते साफ सुथरे वस्त्र विछा के किया जावे। ये भी वैरी इंपोर्टेंट गल ख्याल विच रखनी चाहिए है। श्री गुरु ग्रंथ साहिब महाराज जी के पावन स्वरूप नूं संभाल के प्रकाशमान करन लई गदेले अत आदਿਕ समान जिहड़े हन वो वरते जाण। जदों गुरु ग्रंथ साहिब महाराज जी का पावन स्वरूप प्रकाशमान हो जाए तो उपरों जिहड़ा है बहुत सुंदर रुमाला साहिब दे दिता जाए। जदों पाठ ना हुंदा होवे तो उत्ते रुमाला साहिब पा दिता जाए। प्रकाश वेले
ਚੌਰ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦਾ ਪਾਵਨ ਸਰੂਪ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਮਾਨ ਹੈ ਜਾਂ ਸੁਭਾਈਮਾਨ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਚੌਰ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਜ਼ਰੂਰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਤੀਸਰੀ ਵਿਚਾਰ, ਉੱਪਰ ਦੱਸੇ ਸਾਮਾਨ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਧੂਪ ਜਾਂ ਦੀਵੇ ਮਚਾ ਕੇ ਆਰਤੀ ਕਰਨੀ। ਹੁਣ ਇਹ ਪੁਆਇੰਟ ਵੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਵੈਰੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਧਿਆਨ ਦੇ ਕੇ ਸੁਣੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਕਸਰ ਸਾਡੇ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਸਾਹਿਬਾਨਾਂ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਵੇਖਦੇ ਹਾਂ ਗੁਰਮਤਿ ਤੋਂ ਉਲਟ, ਗੁਰਬਾਣੀ ਤੋਂ ਉਲਟ ਕਿਤਨੇ ਅਜਿਹੇ ਬ੍ਰਾਹਮਣੀ ਮਤ ਵਾਲੇ ਸਾਡੇ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰਮ ਕਾਂਡ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਇਹ ਸਿੱਖ ਰਹਿਤ ਮਰਿਆਦਾ ਦੀ ਇਸ ਕਿਤਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਿਹੜੀ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਵੱਲੋਂ ਪੰਥ ਪ੍ਰਵਾਨਿਤ ਹੈ। ਉੱਪਰ ਦੱਸੇ ਸਾਮਾਨ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਧੂਪ ਜਾਂ ਦੀਵੇ ਮਚਾ ਕੇ ਆਰਤੀ ਕਰਨੀ, ਭੋਗ ਲਾਉਣਾ, ਜੋਤਾਂ ਜਗਾਉਣੀਆਂ, ਟਲ ਖੜਕਾਉਣੇ ਆਦਿ ਕਰਮ ਗੁਰਮਤਿ ਅਨੁਸਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਨੂੰ ਨੋਟ ਕਰ ਲਓ ਆਪ ਜੀ, ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਕਰਮ ਅਕਸਰ ਕਈ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੇ ਦੇਖਦੇ ਹੋ। ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਕਰਮ ਨੇ ਇਹ ਗੁਰਬਾਣੀ ਅਤੇ ਗੁਰਮਤਿ ਅਨੁਸਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਹਾਂ, ਸਥਾਨ ਨੂੰ ਸੁਗੰਧਿਤ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਫੁੱਲ, ਧੂਪ ਆਦਿਕ ਸੁਗੰਧੀਆਂ ਵਰਤਨੀਆਂ ਵਿਵਰਜਿਤ ਨਹੀਂ। ਹਾਂ, ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਪੁਆਇੰਟ ਹੈ ਇਹਨੂੰ ਵੀ ਯਾਦ ਰੱਖੋ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਸਥਾਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਸਥਾਨ ਤੇ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦਾ ਸਰੂਪ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਮਾਨ ਹੈ, ਉਸ ਜਗ੍ਹਾ ਨੂੰ ਸੁਗੰਧਿਤ ਬਣਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਧੂਪ ਜਗਾ ਲੈਣੀ ਜਾਂ ਫਿਰ ਫੁੱਲ ਆਦਿਕ ਉਸ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਜਾਵਟ ਪੱਖੋਂ ਜਿਹੜੇ ਹਨ ਉਹ ਵਰਤਨੇ, ਇਹ ਵਿਵਰਜਿਤ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਪਰ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਧੂਪ ਜਗਾਉਣੀ ਜਾਂ ਫਿਰ ਇਹ ਫੁੱਲ ਸਜਾਵਟ ਵਾਸਤੇ ਵਰਤਨੇ, ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਗੁਰਮਤਿ ਨਾਲ ਜੋੜਦੇ ਹੋ ਤੇ ਇਹ ਗੁਰਮਤਿ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਤ ਸੰਗਤ ਜੀ ਨੂੰ ਖਿਆਲ ਰੱਖਣਾ ਹੈ। ਕਮਰੇ ਅੰਦਰ ਰੋਸ਼ਨੀ ਵਾਸਤੇ ਤੇਲ, ਘਿਓ ਜਾਂ ਮੋਮਬੱਤੀ, ਬਿਜਲੀ, ਲੈਂਪ ਆਦਿਕ ਜਗਾ ਲੈਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ, ਰੋਸ਼ਨੀ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ, ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ। ਹੁਣ ਅੱਗੇ ਤੀਸਰੀ ਜਿਹੜੀ ਵਿਚਾਰ ਹੈ, ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਵਾਕਰ, ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਤੁਲ ਕਿਸੇ ਦੂਜੀ ਪੁਸਤਕ ਨੂੰ ਅਸਥਾਪਨ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ। ਇਹ ਵੀ ਵੈਰੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਵਿਚਾਰ ਹੈ ਵੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦਾ ਜਿਸ ਜਗ੍ਹਾ ਸਰੂਪ ਸੁਭਾਈਮਾਨ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਬਰਾਬਰ ਤੇ, ਉਹਦੇ ਤੁਲ ਤੇ ਕੋਈ ਦੂਜੀ ਪੁਸਤਕ ਨੂੰ ਪੀੜਾ ਲਗਾ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਰੁਮਾਲੇ ਆਦਿਕ ਲਗਾ ਕੇ ਅਸਥਾਪਨ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ। ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਮੂਰਤੀ ਪੂਜਾ ਜਾਂ ਹੋਰ ਗੁਰਮਤਿ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਕੋਈ ਰੀਤੀ ਜਾਂ ਸੰਸਕਾਰ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਦੇਖੋ, ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਵੀ ਖਿਆਲ ਵਿੱਚ ਰੱਖੋ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਅਕਸਰ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਕਈ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦਾ ਸਰੂਪ ਸੁਭਾਈਮਾਨ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਸਨਮੁਖ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹਨ ਉਹ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਕਾਲਪਨਿਕ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹਨ ਉਹ ਮੂਰਤੀਆਂ ਵੀ ਕਈ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਰੱਖੀਆਂ ਮਿਲਦੀਆਂ ਹਨ। ਕਈ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਮੂਰਤੀਆਂ ਰੱਖੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਕਈ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਅਕਸਰ ਦੇਖਿਆ ਹੋਵੇਗਾ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਕਾਲਪਨਿਕ ਤਸਵੀਰਾਂ ਵੀ ਸੁਭਾਈਮਾਨ ਕੀਤੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਇੱਥੇ ਸਾਫ਼ ਤੇ ਸਪਸ਼ਟ ਇਹ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਵੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਮੂਰਤੀ ਪੂਜਾ ਜਾਂ ਹੋਰ ਕੋਈ ਵੀ ਗੁਰਮਤਿ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਕੋਈ ਰੀਤੀ ਜਾਂ ਸੰਸਕਾਰ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਹਾਂ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਾਲਪਨਿਕ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਨੇ, ਮੈਂ ਅਕਸਰ ਕਹਿੰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਵੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਅਜਾਇਬ ਘਰ ਹੋਵੇ, ਉਸ ਅਜਾਇਬ ਘਰ ਵਿੱਚ ਉਹ ਕਾਲਪਨਿਕ ਤਸਵੀਰਾਂ ਕੇਵਲ ਇਤਿਹਾਸ ਦੱਸਣ ਵਾਲੇ ਪੱਖੋਂ ਅਸੀਂ ਜ਼ਰੂਰ ਲਗਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਕਾਲਪਨਿਕ ਤਸਵੀਰਾਂ ਲਗਾਉਣੀਆਂ ਜਾਂ ਮੂਰਤੀਆਂ ਰੱਖਣੀਆਂ, ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਵਿਵਰਜਿਤ ਹਨ। ਨਾ ਹੀ ਕੋਈ ਅਨਮਤ ਦਾ ਤਿਉਹਾਰ ਮਨਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਅਨਮਤੀ ਤਿਉਹਾਰ ਨਹੀਂ ਮਨਾਉਣਾ। ਸਤ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਵੀ ਖਿਆਲ ਵਿੱਚ ਰੱਖਣਾ। ਹਾਂ, ਕਿਸੇ ਮੌਕੇ ਜਾਂ ਇਕੱਤਰਤਾ ਨੂੰ ਗੁਰਮਤਿ ਦੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਵਾਸਤੇ ਵਰਤਣਾ ਇਹ ਅਯੋਗ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਹਾਂ, ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਸੰਗਤ ਦਾ ਇਕੱਠ ਕਰਨਾ ਹੈ
ਅਤੇ ਸੰਗਤ ਦੇ ਇਕੱਠ ਵਿੱਚ ਜੇ ਗੁਰਮਤਿ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਨ ਪੱਖੋਂ ਜੇ ਆਪਾਂ ਕੋਈ ਦਿਨ ਜਾਂ ਫਿਰ ਦਿਹਾੜਾ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨਾਂ ਦੇ ਗੁਰਪੁਰਬ ਮਨਾਏ ਜਾਣੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਸ਼ਹੀਦੀ ਦਿਹਾੜੇ ਮਨਾਏ ਜਾਣੇ ਜਾਂ ਜੋਤੀ ਜੋਤ ਦਿਵਸ ਮਨਾਏ ਜਾਣੇ, ਹਾਂ ਇਸ ਪੱਖੋਂ ਅਸੀਂ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਵਿੱਚ ਸੰਗਤਾਂ ਦਾ ਇਕੱਠ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸਮਾਂ ਹੈ ਇਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਗੁਰਮਤਿ ਪ੍ਰਚਾਰ ਵਾਸਤੇ ਵਰਤ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਪੰਘੂੜੇ ਦੇ ਪਾਵਿਆਂ ਨੂੰ ਮੁੱਠੀਆਂ ਭਰਨੀਆਂ, ਇਹ ਵੀ ਗੱਲ ਖਿਆਲ 'ਚ ਰੱਖੋ, ਮੁੱਠੀਆਂ ਭਰਨੀਆਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਕਸਰ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਹੋਵੇਗਾ ਕਈ ਭਾਈਆਂ ਨੂੰ ਅਤੇ ਕਈ ਮਾਵਾਂ ਭੈਣਾਂ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਉਹ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਸਨਮੁਖ ਉਹ ਨਕਮਸਤਕ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਤੇ ਅਕਸਰ ਜਿਸ ਪੀੜਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਉੱਪਰ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਸੁਭਾਏਮਾਨ ਹਨ ਉਸ ਪੀੜਾ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਮੁੱਠੀਆਂ ਭਰਦੇ ਹਨ। ਤਾਂ ਮੁੱਠੀਆਂ ਨਹੀਂ ਭਰਨੀਆਂ, ਕੰਧਾਂ ਜਾਂ ਥੜਿਆਂ ਤੇ ਨੱਕ ਰਗੜਨਾ ਜਾਂ ਮੁੱਠੀਆਂ ਭਰਨੀਆਂ, ਮੰਜੀ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਹੇਠਾਂ ਪਾਣੀ ਰੱਖਣਾ, ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਮੂਰਤੀਆਂ ਬੁੱਤ ਬਣਾਉਣੀਆਂ ਜਾਂ ਰੱਖਣੀਆਂ, ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨਾਂ ਜਾਂ ਸਿੱਖ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਅੱਗੇ ਮੱਥੇ ਟੇਕਣੇ, ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਕਰਮ ਮਨ ਮਤ ਹਨ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਇੱਕ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਮੈਂ ਉਮੀਦ ਕਰਦਾ ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਗਈ ਹੋਵੇਗੀ ਵੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਧਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮੱਥੇ ਟੇਕਣੇ, ਥੜਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਨੱਕ ਨਹੀਂ ਰਗੜਨਾ, ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜੇ ਕੋਈ ਕਿਤੇ ਕਾਲਪਨਿਕ ਤਸਵੀਰਾਂ ਲੱਗੀਆਂ ਨੇ, ਫੋਟੋਆਂ ਲੱਗੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੱਥੇ ਨਹੀਂ ਟੇਕਣੇ। ਮੱਥਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ, ਨੱਕ ਮਸਤਕ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਅਸੀਂ ਕੇਵਲ ਤਾਂ ਕੇਵਲ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਸਨਮੁਖ ਹੀ ਹੋਣਾ ਹੈ। ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਨੱਕ ਨਹੀਂ ਰਗੜਨਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੰਜ ਕਰਨਾ ਮਨਮਤ ਹੈ। ਇੱਕ ਤੋਂ ਦੂਜੀ ਥਾਂ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦਾ ਸਰੂਪ ਲੈ ਜਾਣ ਵੇਲੇ ਅਰਦਾਸ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਏ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਰਦਾਸ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿਅਕਤੀ ਨੇ ਸਿਰ ਤੇ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦਾ ਪਾਵਨ ਸਰੂਪ ਸੁਭਾਏਮਾਨ ਕੀਤਾ ਹੋਵੇ ਉਹ ਨੰਗੇ ਪੈਰੀ ਚੱਲੇ। ਪਰ ਹਾਂ, ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਮੌਕੇ ਜੋੜੇ ਪਾਉਣ ਦੀ ਅਤ ਲੋੜ ਪੈ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਭਰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਇਸ ਟੌਪਿਕ ਤੇ, ਇਸ ਵਿਸ਼ੇ ਤੇ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਬਹੁਤ ਹੀ ਡਿਟੇਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਚਾਰ ਸਾਂਝੀ ਕਰ ਚੁੱਕਾ ਹਾਂ ਵੀ ਜੇਕਰ ਲੋੜ ਪਵੇ ਪੈਰ ਵਿੱਚ ਜੁੱਤੀ ਪਾਉਣ ਦੀ ਜਾਂ ਪੈਰ ਵਿੱਚ ਜੋੜਾ ਧਾਰਨ ਕਰਨ ਦੀ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਉਸ ਵਕਤ ਭਰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ। ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦਾ ਪਾਵਨ ਸਰੂਪ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਅਸੀਂ ਜੋੜਾ ਪਾ ਕੇ ਵੀ ਆਪਣੇ ਸੀਸ ਤੇ ਸੁਭਾਏਮਾਨ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਈ ਜਗ੍ਹਾ ਲੋੜ ਪੈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਤੋ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਇਸ ਤੋਂ ਅਗਲੀ ਗੱਲ, ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੂੰ ਅਰਦਾਸਾ ਸੋਧ ਕੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਮਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਕਰਨ ਵੇਲੇ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਵਾਕ ਲਿਆ ਜਾਵੇ। ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਮਾਨ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਵਾਕ ਲੈਣਾ ਵਾ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਹੁਕਮਨਾਮਾ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਜਦੋਂ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀ ਸਵਾਰੀ ਆਵੇ ਤਾਂ ਭਾਵੇਂ ਅੱਗੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਦੂਸਰਾ ਸਰੂਪ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਹੋਇਆ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਨਾ ਹੋਇਆ ਹੋਵੇ, ਉਸ ਵਕਤ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਹਾਂ ਤੇ ਹਰ ਇੱਕ ਸਿੱਖ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀ ਸਵਾਰੀ ਆਉਣ ਦੇ ਸਨਮਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਉੱਠ ਖਲੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਅਕਸਰ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਹੋਵੇਗਾ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦਾ ਸਰੂਪ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਮਾਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਦੂਸਰਾ ਸਰੂਪ ਕਿਸੇ ਦੇ ਘਰ ਤੋਂ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦਾ ਸਰੂਪ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਸਵਾਰੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਉਸ ਵਕਤ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਨਿਰਮਲ ਭੈ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਆ, ਅਦਬ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਆ, ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਸਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਉੱਠ ਖਲੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਉਸ ਵਕਤ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਹਾਂ। ਤਾਂ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਅੰਦਰ ਜਾਣ ਲੱਗਿਆਂ ਜੋੜੇ ਬਾਹਰ ਲਾ ਕੇ ਸੁਥਰਾ ਹੋ ਕੇ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਜਾਣੀ ਕਿ ਪੈਰ ਜਿਹੜੇ ਹਨ ਜੇਕਰ ਗੰਦੇ ਹਨ ਸਾਡੇ ਤਾਂ ਪਾਣੀ ਦੇ ਨਾਲ, ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਪਾਣੀ ਦਾ ਚਬੱਚਾ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਵਿੱਚ ਬਣਿਆ ਹੁੰਦਾ ਉਸ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ ਆਪਣੇ ਪੈਰ ਜਿਹੜੇ ਹਨ ਉਹ ਧੋ ਲੈਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ, ਹੱਥ ਵੀ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਧੋ ਲੈਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਅਥਵਾ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਸੱਜੇ ਪਾਸੇ ਰੱਖ ਕੇ ਪਰਿਕਰਮਾ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਵੀ ਖਿਆਲ ਵਿੱਚ ਰੱਖੋ ਵੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਰੂਪ ਹੈ ਉਹ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਮਾਨ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਰੂਪ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਸੱਜੇ ਹੱਥ ਰੱਖ ਕੇ ਜਾਂ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਵੀ ਸੱਜੇ ਹੱਥ ਰੱਖ ਕੇ ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਪਰਿਕਰਮਾ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਅੰਦਰ ਦਰਸ਼ਨਾਂ ਲਈ ਜਾਣ ਲਈ ਕਿਸੇ ਦੇਸ਼, ਮਜ਼ਹਬ, ਜਾਤੀ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਮਨਾਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਪਰ ਉਸ ਦੇ ਪਾਸ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਤੋਂ ਵਿਵਰਜਿਤ ਤੰਬਾਕੂ ਆਦਿ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਦੇਖੋ, ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ
कोई भी किसी भी मजहब का, किसी भी जाति का, किसी भी मुल्क का वसिंदा होवे वो गुरुद्वारा साहब गुरु ग्रंथ साहब महाराज जी के सन्मुख आके दर्शन कर सकता है। पर हाँ, इस गल को ख्याल में रखना चाहिए, गुरुद्वारा साहब सानू किसी भी इतराजयोग वस्तु को लैके नहीं जाना चाहिए। लाइक जिवें नशा अते आदिक, कई बार कोई शराब लैके आ जाए, कोई तंबाकू लैके आ जाए, ये वर्जित चीज़ां हैं। ऐसिया चीज़ां लैके गुरुद्वारा साहब गुरु साहब की जूरी च नहीं जाना चाहिए। गुरुद्वारा साहब अंदर जाके सिख का पहला कर्म है भी श्री गुरु ग्रंथ साहब महाराज जी के अगे मत्था टेकना है। उपरंत गुरु रूप साध संगत जी के दर्शन करके सहल दे नाल मन ही मन दे विच वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह बुलाई जाए। संगत विच बैठन लई भी सिख असिख छूत छात जात पात ऊच नीच का वहम भरम या वितकरा नहीं करना चाहिए। किसी मनुख का हुण ये जिहड़ी गल है भी वैरी वैरी इंपोर्टेंट आ जी, किसी मनुख का सतगुरां दे प्रकाश समय संगत दे विच गदेला आसन कुर्सी चौकी मंजा आदि ला के बैठना या किसी होर वितकरे नाल बैठना ये भी मनमत है। क्योंकि कई बार तुसीं देखिया होवेगा भी गुरु ग्रंथ साहब महाराज जी का प्रकाश स्वरूप जिहड़ा वो प्रकाशमान है, तो गुरु ग्रंथ साहब महाराज जी के प्रकाशमान स्वरूप दे ही लागे जिहड़ा है कई जिहड़े देहधारी बाबे हैं वो गदेला ला के या कुर्सी ला के बैठ जाते हैं। इस ढंग नाल भी सानू नहीं बैठना चाहिए। हाँ, जिहड़ी संगत गुरुद्वारा साहब दे विच आई है गुरु ग्रंथ साहब महाराज जी नूं नतमस्तक होने वास्ते, हाँ जेकर संगत विच कई बजुर्ग आउंदे हन या फिर कई अजीहे भी सज्जन होणगे जिन्हां नूं बैठण च प्रॉब्लम आउंदी है, हाँ उन्हां वास्ते गुरु ग्रंथ साहब महाराज जी दे प्रकाश स्थान तो कुछ दूरी के उत्ते जिहड़ियां हन वो कुर्सियां चेयर्स जरूर गुरुद्वारे विच लगियां हुंदियां हन। उस जगह के उत्ते तुसीं जरूर बैठ सकते हो समय नूं विचार के अपने शरीरक प्रॉब्लम नूं ध्यान विच रख के। पर गुरु ग्रंथ साहब महाराज जी का जिस जगह ते स्वरूप प्रकाशमान है उहदे बिल्कुल ही लागे जिहड़ा है वो कुर्सी ढा के गदेला लगा के सानू बराबरी ते नहीं बैठना चाहिए, ये मनमत है जी। संगत विच जां सतगुरां दे प्रकाश समय किसी सिख नूं नंगे सिर नहीं बैठना चाहिए, सारिਆਂ नूं सिर कवर करना चाहिए, ढक के रखना चाहिए। संगत विच सिख इस्त्रियां लई पर्दा करना या घुंड कढ़ना जिहड़ा है ये गुरमत तो विरुद्ध है। फिर साध संगत जी लास्ट जिहड़ी गल है इनू भी ख्याल च रखो भी हर एक गुरुद्वारा साहब दे विच निशान साहब जिहड़ा है वो किसी उच्ची थां ते लगा होवे। निशान साहब दे पोशाके दा जिहड़ा रंग है वो बसंती या सुरमई होवे अते निशान साहब दे सिर उते सरबलोह दा भाला या खंडा होवे। गुरुद्वारा साहब च नगारा होवे, जिहड़ा नगारा समय सिर जिहड़ा है वो दीवान विच वजाया जावे। जिवें शामां दी दीवान दी समाप्ति दे वेले नगारा वजाया जा सकता है जां अरदास तो बाद जदों असीं जयकारा छड़दे हां बोले सो निहाल दा उदों भी जिहड़ा है वो जयकारा वजाया जाता है। तो साध संगत जी मैं उम्मीद करदा हां अज दे इस प्रोग्राम दे विच दित्ती हुई ये अहम जानकारी आप समूह सिख संगतां नूं जरूर समझ में आ गई होवेगी। जे अज दा प्रोग्राम आप जी नूं पसंद आया होवे लाइक जरूर करियो, कमेंट करके अपने विचार जरूर दिओ ते वध तों वध सिख संगतां नाल जरूर शेयर करियो जी। सारिआं दा तहे दिलों धन्नवाद आखो जी। वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह।